नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारुं स्वागत है के आर पटेल्स ग्रुप ट्यूशन में धोरण 8 થી 12 कॉमर्स जेमां आपणे धोरण 11 में स्टेटनो अभ्यास करी रह्या छे अने आजे आपणे प्रकरण 2 नो 7मो विडियो जोवानो छे। आपणे लास्ट विडियो में सेक्शन ई नो नंबर 7मो ने 8मो गण्यो हतो अने दाखला आ प्रकारना तमे मोढे खास गणता रहेजो। आ दाखलो चौथो हतो, दाखलो 5मो, तो तमे आवा दाखला खास जाते घरे गणता रहेजो। अने आजे आपणे सेक्शन डी नो नंबर 9 गणवानो छे। एमां कह्युं छे कि एक ऑफिस में काम करता 40 कर्मचारीओ में 60% स्त्रीओ हती, बाकीना पुरुषो हता। 50% पुरुषो परिणित हता। तो जेमो तमे जुओ कि अहींया मात्र बे ज वस्तु छे, पुरुष स्त्री, परिणित अने अपरिणित। આપણે વાત થઈ હતી એ મુજબ અહીં મૂકશું જાતિ આપણે તો પુરુષ સ્ત્રી, અહીં દરજ્જો મૂકશું પરિણિત અને અપરિણિત। મેં વાત કરી હતી એમ હંમેશા અહીં આપણે જાતિ મૂકીએ છીએ, પણ અહીંયા જુઓ કે પરિણિત અને અપરિણિત એ જાતિ વિષયક જ ભાગ કહેવાય। તો તમે પુરુષ સ્ત્રી અહીં મૂકશો અને પરિણિત અપરિણિત અહીં મૂકશો તો પણ ચાલશે। તો દાખલો બહુ સિમ્પલ છે कि एक ऑफिस में काम करता 40 कर्मचारी है, 40 कुल है, तो ये कुल क्या मूकीशुं आपणे अहीं मूकीशुं 40। ए 40 कर्मचारीओ में 60% स्त्रीओ है। तमे करो केल्क्युलेटर में 40 गुणिया 60% केटला आव्या 24। तो आ स्त्री ए कुल 24 है, 24 क्या मूकवानो स्त्रीना सरवाड़ा में अहीं 24 मूकाशे। હવે શું કહે છે બાકીના પુરુષો હતા। આ વાક્ય ના આપ્યું હોય તો પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ધોરણ 11માં આટલા છોકરાઓ તો બાકીની છોકરીઓ જ હોય, એ રીતે 60% સ્ત્રીઓ તો બાકીના વધ્યા 40% એ પુરુષો જ હોય। તો અહીં 24 અહીંયા 16 તમે કરી જુઓ। 40 ગુણ્યા 60% તો 24 આવશે અને 40 ગુણ્યા 40% तो 16 आवशे। हजू एक तमे टेक्निक शीखो छो, टेक्निक तमे फरी केल्शियम में एसी करी दो। लखो 40 गुणिया 60% केटला 24 आवे। हवे लखो माइनस इक्वल टू आवे 16। तो आपणे टेक्निक है केल्शियम में घणी टेक्निक है कि ज्यारे रूबरू आपणे मळीशुं त्यारे वातचीत खास एनी करीशुं। तो हाल ए मूकीशुं आपणे 24 अने 16। तो आ 60% स्त्रीओ अने 40% पुरुषो। हवे शुं कहे जो 50% पुरुषो, 50% पुरुषो परिणित हता। एटले आ पुरुषो कुल 16 छे, पुरुषो कुल 16 छे, एमांथी अर्धा एटले के 50% केवा हता परिणित। तो करो केल्शियम में 16 गुणिया 50% तो ये 8 थाय। तो अमुक वस्तु आपणे मोढे करी पण सकीए छीए कि 50% एटले अर्धा, तो 16 ना अर्धा परिणित, तो बाकी अर्धा एटले कि 1 थाय 8। ये केवा हशे अपरिणित। तो अहीं शुं मूकशुं आपणे 8 अने 8 आ रीते। ज्यारे परिणित अने अपरिणित स्त्रीओनुं प्रमाण 5:3 हतुं। तमे जुओ स्त्रीओ कुल 24 छे, एमां परिणित अने अपरिणितनुं प्रमाण 5:3 छे। तो ए आपणे अगाऊ वातचीत थई गई छे, याद होय तो के 5:3 तो पेवुं स्टेप है एनो सरवाळो करो तो 5 ने 3 8 थाय। तो परिणित माटे 5/8 अने अपरिणित माटे 3/8। आपणे छेल्ला 2 विडियोमां आपणे आवुं जोयुं हतुं कि 2 संख्या होय के 3 संख्या होय एनी वहेंचणी कई रीते करवानी छे। ए पण कह्युं हतुं कि तमारे एकाउंटमां दरेक चेप्टरमां आ काममां आवशे, खास शीखવું જરૂરી છે। 5:3 तो हजू पण ना आवडતું હોય तो अगाऊना विडियोमां जोईने फरी शीखी लेजो। 5:3 तो सरवाळो 8 थाय। तो परिणित माटे 5/8 अने अपरिणित माटे 3/8। तो करो केल्शियम में 24 गुणिया 5 भाग्या 8 केटला आव्या 15। ए अहीं मूकीशुं अने आना माटे हवे 3/8 करवानी क्या जरूर है कि 24 मांथी 15 जाए तो केटला आवशे 9। अथवा क्रॉस टेली कही शकाय कि 24 गुणिया 3/8 तो पण केटला आवशे 9। आपणे हमेशा
ક્રોસ ચેકિંગ કરીને આગળ વધીએ છીએ તો અહીંયા 15 અને અહીંયા 9 અને હવે સરવાળો કે 15 ને 8 23 9 ને 8 17 પછી ક્રોસ ચેકિંગ કે આનો સરવાળો 40 થાય છે કે નહીં ચેક કરી લેવાનું. તો આ દાખલો અહીંયા આ રીતે પૂરો થાય છે. જાતે પ્રયત્ન ખાસ કરજો આપ. હવે જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 13 કે અમદાવાદ શહેરમાં વ્યક્તિઓના પરિવહન એટલે કે મુસાફરી માટે કુલ 1000 બસ છે. તેમાંથી 350 બસ BRTSની છે અને બાકીની AMTSની છે. હવે આ AMTS શું છે, BRTS શું છે એનું ફૂલ ફોર્મ તમે નેટમાં સર્ચ કરીને જોજો. તમારું જ્ઞાન માટે જરૂરી છે કારણ કે આપણે જે શહેરમાં રહેતા હોઈએ ત્યાં જે સગવડ હોય એની માહિતી હોવી જોઈએ. તો આ બે બસો જે ફરે છે તો કુલ 1000 બસ છે, જેમાંથી 350 BRTS બાકીની AMTS છે. હવે કુલ 400 વાતાનુકૂલિત બસ. હવે આ શબ્દ એવો છે વાતાનુકૂલિત, એનો અર્થ થાય છે AC બસો. બિન વાતાનુકૂલિત એટલે નોન AC અને વાતાનુકૂલિત એટલે AC બસો. કે 400 AC બસમાંથી 250 BRTSની બસ છે અને આ માહિતી કોષ્ટકમાં રજૂ કરો. તમે જોઈ બે વસ્તુ જ છે, એક બસનો પ્રકાર એમાં BRTS અને AMTS અને બીજું વાતાનુકૂલિત અને બિન વાતાનુકૂલિત. તો એ આપણું કોષ્ટક બનશે આ રીતે કે પરિવહનના પ્રકાર BRTS અને AMTS અને બસના પ્રકારમાં વાતાનુકૂલિત AC અને નોન AC અને કુલ. તો અમદાવાદ શહેરમાં પરિવહન માટે કુલ 1000 બસ છે, એમાંથી 350 BRTS છે. તો એ 1000 અહીં મૂકીશું આપણે કુલમાં. એમાંથી BRTS એટલે એ કોલમ આ રહ્યું, આનો ક્યાં હોય સરવાળો અહીંયા હોય. તો 1000માંથી 350 શું છે BRTS, આમાંથી આ બાદ કરશું તો એ શું મળશે આપણને AMTS. આ રીતે 350 BRTS 650 AMTS. આગળ જુઓ, કુલ 400 વાતાનુકૂલિત બસ છે. કુલ 400 વાતાનુકૂલિત બસ છે એટલે કે વાતાનુકૂલિત જે છે એનો સરવાળો 400 છે. હવે જો આ 1000 છે એમાંય 400 વાતાનુકૂલિત તો 600 કેવી હશે બિન વાતાનુકૂલિત. આપણે માત્ર આટલું વાંચ્યું કે કુલ 400 વાતાનુકૂલિત બસ, તો 400 અહીં મૂકી દીધા તો 600 મળી ગયા આપણને. હવે ફરી જુઓ કે કુલ 400 વાતાનુકૂલિત બસમાંથી 250 BRTS છે એટલે 400માંથી 250 BRTS તો બાકીની શું હોય AMTS. તો અહીં મૂકશું 250, અહીં આવશે 150, આમાંથી બાદ કેટલા આવશે 150. આ રીતે. અને હવે જુઓ આ 350 આ બાદ કરો તો અહીં 100 આવશે, આમાંથી આ બાદ કરો તો અહીં 500 આવશે અને કરો ક્રોસ ટેલી કે 100 વત્તા 500 600 આવી ગયા. તો દાખલો આપણો સાચો છે. તો આ દાખલો અહીં પૂરો થાય છે. હવે આપણે નંબર 14 જોઈએ છીએ. એક કોલેજના કુલ 1500 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 900 છોકરાઓ હતા, તો બાકીની છોકરીઓ કેટલી હશે 600. તેમાંથી 250 છોકરાઓ વિજ્ઞાન પ્રવાહના એટલે સાયન્સના હતા, જ્યારે 250 છોકરીઓ વાણિજ્ય એટલે કોમર્સની હતી. તમે જો અહીં બે જ ભાગ છે, છોકરા છોકરી અને સાયન્સ કોમર્સ. તો આપણે એ રીતે ભાગ અહીં પાડીશું. તો અહીંયા શું આવશે હંમેશા જાતિ આવશે, છોકરાઓ છોકરીઓ, અને અહીંયા આવશે વિજ્ઞાન પ્રવાહ વાણિજ્ય પ્રવાહ. વિજ્ઞાન એટલે સાયન્સ, વાણિજ્ય એટલે કોમર્સ. હજુ આર્ટ્સને શું કહેવાય, એને કહેવાય વિનયન, વિનયન પ્રવાહ. તો આ રીતે એના ભાગ પડશે કે એક કોલેજમાં કુલ 1500 વિદ્યાર્થીઓ છે, જેમાંથી 900 છોકરાઓ હતા. 1500 કુલ છે, 900 છોકરાઓ. તો જુઓ એ અહીં મુકાશે, 1500 અહીં મુકાશે કે 1500 કુલ છે, એમાં છોકરાઓ એટલે કે એનો સરવાળો અહીં આવશે 900. આ 1500 આ 900 તો આ કેટલા હોય 600. એટલે આ છોકરાઓનો સરવાળો 900, અહીંયા 600, અહીં 1500. આ રીતે. આગળ જુઓ, 250 છોકરાઓ વિજ્ઞાન પ્રવાહના હતા
હવે જુઓ, આ વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને છોકરાઓ બંને ક્યાં ભેગું થાય છે? અહીંયા. એટલે 250 છોકરાઓ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, એટલે અહીં મૂકીશું આપણે 250. બરાબર? છોકરાઓ વિજ્ઞાન પ્રવાહ બંને અહીં થાય ભેગા. હવે આમાંથી આ બાદ કરો તો શું મળશે આપણને? 650. એ મૂકશું અહીંયા આપણે. આ રીતે. આગળ જુઓ, 250 છોકરીઓ વાણિજ્ય પ્રવાહમાં હતી. તો જુઓ, હવે છોકરીઓ અને વાણિજ્ય ક્યાં ભેગું થાય? અહીં જુઓ, આ વાણિજ્ય પ્રવાહ અને છોકરીઓ એ અહીં ભેગું થાય. એ હતી 250. અહીં મૂકશું 250. હવે 600માંથી આ બાદ કરો તો આવશે 350. એ અહીં મૂકીશું આપણે. વાણિજ્ય પ્રવાહમાં છોકરીઓ એટલે અહીં મૂકે 250 અને બાદ બાકી 350. આ રીતે. હવે આનો સરવાળો અહીં મૂકશું 600, આનો સરવાળો અહીં મૂકશું 900, અને આનો સરવાળો આ થાય એ કરશું ક્રોસ ચેકિંગ આપણે. તો જુઓ આપ, એ થઈ ગયા 1500. દાખલા સરળ પણ હોય છે, અટપટા પણ હોય છે. જરૂર છે માત્ર સમજવાની કે માહિતી આપી છે ક્યાં મૂકવાની છે. અને હવે આપણે જોઈએ છે સેક્શન ઈ, દાખલા નંબર 9. દાખલા 3 આપણે સરળ જોયા છે. આ દાખલો આજનો ચોથો છે. એ સહેજ અટપટો છે, પણ આપણે એને આગળની જેમ જ સરળ બનાવી દઈશું. શું કહે જુઓ, એક બેંકમાં નોકરીની જાહેરાતના જવાબમાં અરજી આવી 2000. એમાંથી 50% હતા સ્નાતક એટલે કે ગ્રેજ્યુએટ, 40% અનુસ્નાતક એટલે કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, અને 10% વ્યવસાયિક એટલે કે પ્રોફેશનલ હતા. સ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા, જેમાંથી 25% હતા પરિણીત. તો જો અહીં કેટલા ભાગ પડ્યા? એક તો સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને વ્યવસાયિક, એ 3 એમના ધોરણ થઈ ગયા કે શું ભણ્યા છે. એમાંથી પુરુષ અને સ્ત્રી ભાગ છે, અને એમાંથી પાછા પરિણીત અને અપરિણીત એવા ભાગ છે. તેનું કોષ્ટક જુઓ કેવું બનશે. એનું કોષ્ટક બનશે આ રીતનું કે અહીંયા સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને વ્યવસાયિક. તમે ધોરણ 12ની પછી 3 વર્ષ જે ભણો છો કોઈ પણ કોર્સ, એને સ્નાતક કહેવાય, ગ્રેજ્યુએશન. કોમર્સમાં હોય તો BCom કહેવાય, સાયન્સમાં હોય તો BSc કહેવાય, આર્ટ્સમાં હોય તો BA કહેવાય. પછી અનુસ્નાતક એટલે માસ્ટર ડિગ્રી કહેવાય એને, જે બીજા 2 વર્ષની હોય છે, હવે 3 વર્ષ થઈ ગયા છે. એને MCom, MSc અને MA કહેવાય. માસ્ટર ઓફ કોમર્સ, માસ્ટર ઓફ સાયન્સ, માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ. પછી વ્યવસાયિક તમે B.Ed કરો છો અથવા LLB કરો છો, વકીલનું, ડૉક્ટરીનું, કોઈ સાયન્સ વિદ્યાર્થી આગળ ભણે છે, એ બધા વ્યવસાયિક કહેવાય. તો જે નોકરી માટે અરજીઓ કરી છે એ અરજીઓમાં અમુકે ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે, અમુકે કર્યું છે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, અમુકે વ્યવસાયિક ડિગ્રી પણ પ્રાપ્ત કરી છે. એમાંથી પુરુષ અને સ્ત્રી હતા. પુરુષમાં પણ પરિણીત અને અપરિણીત, સ્ત્રીમાં પણ એ રીતે અને કુલમાં પણ એ રીતે. આમ દાખલા આપણે અગાઉ આવા ઘણા જોયા છે જેમાં 3 ભાગ પડતા હોય આ રીતે, કે જેમાં આ પરિણીત વત્તા આ પરિણીત, એ સરવાળો અહીં મૂકીએ છીએ આપણે. કારણ કે જો આ 3 ભાગ દાખલા અગાઉ આપણે 2-3 આવા જોયા છે, એટલે બહુ વાંધો આવશે નહીં. તો દાખલો શરૂ કરીએ આપણે કે એક બેંકમાં નોકરીની જાહેરાતના જવાબમાં 2000 અરજીઓ આવી. તો એ મૂકશું આપણે છેક નીચે સરવાળામાં 2000. હવે જુઓ, તે પૈકી 50% ઉમેદવારો સ્નાતક હતા, વરિસ 50% અડધા. હવે કુલ કેટલા હતા? 2000. તો એને અડધા થાય 1000. અથવા કેલ્શિયમ કરી જો ના ફાવતું હોય તો 2000 ગુણ્યા 50%. હું આપને હંમેશા શીખવાડીશ 2 રીતે, એક મોઢે પણ શીખવાડીશ, અને જે નબળા વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં છે એને હું કેલ્શિયમમાં પણ શીખવાડીશ. તો કેટલા આવશે? 1000. એ શું છે? સ્નાતક. તો જો આ સ્નાતક જે છે એમાં કુલમાં છેલ્લે આવશે 1000. અહીં મૂકશું આપણે 1000. આગળ વાંચીએ. 40% કેવા હતા? અનુસ્નાતક. કરો કેલ્શિયમમાં 2000 ગુણ્યા 40%. કેટલા આવે? 800. એ ક્યાં મૂકાશે? અહીંયા અનુસ્નાતકમાં. હવે કેલ્શિયમ કરી જો 2000
-1000 -800 જો કેટલા આવ્યા 200 એ મૂકીશું આપણે અહીંયા. એટલે કે 3માંથી 2ની માહિતી આપે તો આની માહિતી ન હોય તો પણ ચાલે, છતાં જો એ લોકો આપી છે કે જ્યારે બાકીના 10% ઉમેદવારો વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતા હતા તો કેલ્શિયમ કરી જુઓ 10% એટલે 2000 × 10%. કેટલા આવ્યા 200, જે આપણે અગાઉથી જ મૂકેલ છે. આમ દાખલો સમજીને ગણીએ તો ક્યાં તકલીફ પડતી નથી. હવે જુઓ સ્નાતક ઉમેદવારની વાત છે. સ્નાતક એટલે કે આપણું પહેલું કોલમ, જે કુલ કેટલા છે 1000 છે, બરાબર. તો સ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા. તો કરો કેલ્સીમાં 1000 × 60%. કેટલા આવ્યા 600. એ શું હતા પુરુષો. એટલે જો આ કોલમ પુરુષોનું છે અને આ કોલમ સ્ત્રીઓનું છે. આપણે અહીંની વાત કરીએ છીએ સ્નાતકની તો અહીંયા મુકાશે 600. ફરી કહું છું, સ્નાતકમાં 60% પુરુષો હતા તો 1000 × 60%, 600 આવ્યા. એ પુરુષો હતા, એ અહીં મૂકીશું આપણે 600. કારણ કે એ પુરુષો કેવા છે એની હાલ વાત નથી, બસ કુલ 60% પુરુષો છે તો કુલમાં મૂકીશું આપણે અહીંયા 600. આ રીતે. હવે શું કહે જો ફરી વાંચી રકમ આપણે ત્રીજી લીટી. સ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા અને તેમાંથી એટલે કે જે 600 આવ્યા એમાંથી 25% પરિણીત હતા. તો કરો કેલ્સીમાં 600 × 25%. કેટલા આવે 150. એ અહીં મૂકશું. ફરી કહું છું, સ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા, એ આપણે આવ્યા 600 અને તેમાંથી 25% હતા પરિણીત. તો 600 × 25%. કેટલા આવે 150. હવે જુઓ આમાંથી 150 પરિણીત તો બાકીના શું હશે અપરિણીત. તો કેમાં કેલ્શિયમ કરી જો 600 - 150. જો કેટલા આવ્યા 450. અથવા બીજી ટ્રીક પણ છે, ફરી તમે કેલ્શિયમ એસી કરી દો. લખો 600 × 25%. એ કેટલા આવ્યા 150. લખો માઇનસ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવી ગયા 450. આવી ઘણી બધી સરળ ટ્રીક છે કેલ્શિયમ વાપરવાની, જે રૂબરૂ જ્યારે મળીશું ક્લાસરૂમમાં ત્યારે વધારે શીખીશું આપણે. હવે આગળ જોઈએ આપણે. 40% સ્નાતક સ્ત્રી ઉમેદવાર પરિણીત હતી. હવે એક વસ્તુ છે કે આ 40% સ્ત્રી એમ ના કહ્યું હોય તો પણ ખબર પડે. સમજો કેમ. અહીં શું વાત થઈ કે સ્નાતક ઉમેદવાર પૈકી 60% પુરુષો હતા તો બાકી બધા 40% એ કોણ હોય સ્ત્રીઓ જ હોય ને. તો એની વાત છે અહીંયા કે 40% સ્ત્રી. તો જેમ અહીંયા આપણે 1000ના 60% એ મૂક્યા કુલ પુરુષોમાં, એમ હવે 1000ના 40% એ મૂકીશું આપણે કુલ સ્ત્રીઓમાં. અથવા જો મેં કહ્યું તો 3 કોલમ છે તો 1000માંથી 600 બાદ કરો તો પણ શું મળશે 400. એમ પણ ખ્યાલ આવી જાય. અથવા 1000 ના કરો 40%, 1000 × 40%, તો પણ કેટલા આવશે 400. એટલે 1000માંથી 600 પુરુષો હોય, 1000માંથી 600 પુરુષો હોય તો 400 સ્ત્રીઓ જ હોય, એ આપણને ખ્યાલ આવી જ જાય. તો અહીં મૂકશું 400. આ રીતે 1000, 600, 400. તો 40% જે સ્ત્રી ઉમેદવાર હતી, 40% સ્નાતક સ્ત્રી ઉમેદવાર પરિણીત હતી. એટલે કે 400માંથી 40% પરિણીત હતી. જેમ આમાં આપ્યું હતું 25% પરિણીત, એમ અહીંયા છે 40%. કરો કેલ્સીમાં 400 × 40%. કેટલા આવ્યા 160. અને હવે આ ટેકનિકની જેમ આ શોધવા હોય તો લખો માઇનસ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવી ગયા જુઓ 240. બરાબર. તો ફરી કહું છું કે સ્ત્રી ઉમેદવારમાં તમે કહ્યું છે અહીંયા કે 40% સ્નાતક સ્ત્રી ઉમેદવાર પરિણીત હતી. તો 400ના 40% પરિણીત તો 400 × 40% એટલે 160. પછી માઇનસ ઇક્વલ ટુ તો 240. આ રીતે. હવે જુઓ છે 3 કોલમ તો સમજો કે પરિણીત વત્તા પરિણીત એટલે આ મળશે તો 150
વત્તા 160 કેટલા આવ્યા 310 એ અહીં મૂકીશું આપણે. હવે જો એ જ પ્રમાણે અપરિણિત 450 વત્તા 240 કેટલા આવી ગયા 690 એ અહીં મૂકીશું. હવે કરો ક્રોસ ચેકિંગ કે 1000માંથી આ બાદ કરો તો પણ કેટલા આવશે 690. એટલે આનો સરવાળો પણ 690 આવ્યો, આમાંથી આ બાદ કરે તો પણ કેટલા આવ્યા 690. તો આપણું આખી આ જે લીટી છે એ સાચી સાબિત થાય છે ક્રોસ ચેકિંગ કરવાથી. હવે આગળ જુઓ, અનુસ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા. તો જો આ બીજી લીટી એમાં કુલ સંખ્યા છે 800. તો 800માંથી 60% પુરુષો તો બાકીના 40% શું હશે સ્ત્રીઓ. બરાબર. તો કરો કેલ્સીમાં 800 ગુણ્યા 60% કેટલા આવ્યા 480 એ અહીં મૂકીશું. હવે આ ટ્રીક અનુસાર લખો માઇનસ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા 320 એ અહીં મૂકીશું આપણે. બરાબર. ફરી કહું છું 800 ગુણ્યા 60% તો 480 પછી માઇનસ ઇક્વલ ટુ તો 320. તો અહીંયા 480 અહીંયા 320. એટલે અનુસ્નાતકમાં 60% પુરુષો 800 ગુણ્યા 60% માઇનસ ઇક્વલ ટુ 320 સ્ત્રીઓ હશે. હવે આમાંથી પરિણિત કેટલા રકમમાં જોઈએ આપણે. ફરી જુઓ, અનુસ્નાતક ઉમેદવારો પૈકી 60% પુરુષો હતા, તે પૈકી 40% હતા પરણેલા. તો પુરુષમાં જુઓ કરો 480 ગુણ્યા 40% કેટલા આવે 192. એ કેવા છે પરિણિત. હવે માઇનસ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા 288 એ શું હશે અપરિણિત. આ આજનો ચોથો દાખલો છે પણ તમે ફરીથી ગણજો મોઢે આખો દાખલો. આગળ જોઈએ આપણે. હવે સ્ત્રીઓ પૈકી 50% સ્ત્રીઓ હતી પરણેલી. એટલે 320માંથી અડધી સ્ત્રીઓ પરણેલી અને બાકીની અડધી અપરિણિત. એટલે એના ભાગ પડો તો શું આવશે અડધા અડધા. એટલે બધું મોઢે આવડે ને 160. આ રીતે 50-50. હવે જો આગળ વાત થઈ એ મુજબ કે પરિણિત 192 વત્તા પરિણિત 160 એનો સરવાળો કરો તો કેટલા આવશે 352 એ અહીં મૂકીશું. પછી 288 વત્તા 160 કેટલા આવશે 448. પણ કરો ક્રોસ ચેકિંગ કે 800માંથી આ 352 બાદ કરો તો પણ શું મળશે આપણને 448. આમ આપણે ક્રોસ ચેકિંગ પણ કરીએ છીએ આ રીતે. હવે બાકી રહ્યું છેલ્લું વ્યવસાયિક. શું કહે જો, વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતી 30% સ્ત્રીઓ પૈકી 60% સ્ત્રીઓ પરણેલી હતી. ફરી જુઓ કે વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતી 30% સ્ત્રીઓ એટલે કે વ્યવસાયિક જે લાસ્ટ કોલમ છે જેમાં 200 કુલ સંખ્યા છે એમાંથી 30% સ્ત્રીઓ હતી. ફરી સમજો કે વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતી 30% સ્ત્રીઓ છે એટલે કે 200માંથી સ્ત્રીઓ 30% છે તો બાકીના 70% પુરુષો હશે. તો તમે કેલ્સીમાં કરો 200 ગુણ્યા 30% કેટલા આવ્યા 60 એ અહીં મૂકજો. માઇનસ ઇક્વલ ટુ કરો કેટલા આવ્યા 140 એ અહીં મૂકજો. વ્યવસાયિક લાયકાતમાં 30% સ્ત્રીઓ છે તો 200 ગુણ્યા 30% એ સ્ત્રીઓ અને બાકીના પુરુષો. અહીંયા આવશે 60 અહીંયા આવશે 140. આ રીતે. ફરી જુઓ, વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતી 30% સ્ત્રીઓ એ વાત થઈ. એમાંથી 60% સ્ત્રીઓ કેવી હતી પરણેલી. એટલે આ જે સ્ત્રીઓ જે કુલ 60 છે એમાંથી કેટલી હતી પરિણિત 60%. તો કયો કેલ્સીમાં 60 ગુણ્યા 60% કેટલા આવ્યા 36 એ અહીં મૂકીશું. પછી આ ટેકનિકથી માઇનસ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા 24. વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતી 30% સ્ત્રીઓ એ આપણને 60 મળી હતી. એ પૈકી 60% સ્ત્રીઓ હતી પરિણિત. તો 60 ગુણ્યા 60%
તો અહીંયા 36 અને અહીંયા 24. આ રીતે 60% પરિણીત, બાકીની અપરિણીત 24. વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતા પરિણીત અને અપરિણીત પુરુષની સંખ્યા સમાન હતી. એટલે કે આ જે પુરુષો કુલ 140 છે તેમાં બંને સરખા હતા. શું આવશે? 70-70. એટલે પરિણીત અને અપરિણીત સંખ્યા કેવી હતી? સમાન. એટલે 2 ભાગ કરી દો. શું? 70 અને 70. આ રીતે વ્યવસાયિક લાયકાત ધરાવતા પરિણીત અને અપરિણીત પુરુષની સંખ્યા સમાન હતી. એટલે 140માંથી સમાન 70 અને 70. તો જુઓ, હવે વધ્યું કોલમ જે વધ્યા છે એ મળે એવા છે. તમે જુઓ, આ પરિણીત વત્તા આ પરિણીત, તો અહીં શું મળશે આપણને? 106. આગળ કર્યું બંનેમાં એ રીતે જ. પછી અપરિણીત 70 વત્તા 24, તો કેટલા આવશે? 94. કરો ક્રોસ ચેકિંગ કે આ 200માંથી આ કેટલા આવ્યા? તે 106. એ બાદ કરો તો પણ શું મળશે આપણને? 94. આમ હંમેશા તમારે ક્રોસ ચેકિંગ કરતું રહેવાનું. આ રીતે હજુ પણ તમે જુઓ, તમે એક કામ કરજો. હવે આનો સરવાળો અહીં મૂકજો, આનો સરવાળો અહીં એમ મૂકતા રહેજો. હવે કરજો ક્રોસ ચેકિંગ. કઈ રીતે? આ પરિણીત વત્તા આ પરિણીત, એટલે આ રકમ જે તમે મૂકીએ છો, અહીંથી મૂકીએ છો રકમ તમે, એ આવી જશે. એ રીતે આ અપરિણીત વત્તા આ અપરિણીત તમે અહીં જે મૂક્યું હશે એ આવી જશે. અને છેલ્લે આ કુલ વત્તા આ કુલ કેટલા આવશે? 2000. તો આ દાખલો આપણો ક્રોસ ચેકિંગથી આપણે ખબર પડશે કે સાચો છે કે ખોટો. તો આવા દાખલાઓ તમે જાતે ગણજો. તો દાખલા આજના 4 શીખ્યા છે આપણે, અને પ્રેક્ટિસ ખાસ કરજો. એમાં ખાસ કોલમ કઈ રીતે બનાવવાના, એમાં હેડિંગ્સ શું આપવાના, એમાં જો જાતિમાં આખો એક ભાગ છે, એમાં 2 ભાગ છે, પુરુષ અને સ્ત્રી. એટલે લીટી અહીંથી ખેંચી છે મેં, લીટી આખી અડાવી નથી. એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાગ કઈ રીતે પાડવાના, નામ કઈ રીતે આપવાના, એમાં ઘાટી લીટી ક્યાં કરવાની, એ બધું તમે ખાસ પ્રેક્ટિસથી તમને આવશે બધું. બરાબર? તો એ પ્રેક્ટિસ તમે કરતા રહેજો. આવજો.